بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم بريب 3. هنحل مع بعض التقييم الاسبوعي التاسع. اول سؤال بيقول لي give reason for it's preferable to use alternating current over direct current. ليه من المفضل ان انت تستخدم الاي سي او الالترنيتنج كارنت عن انك تستخدم الدايركت كارنت او الدي سي؟ تعال نشوف الاجابه مع بعض. الإجابة هتكون because it can be transferred for long distances and it can be changed into a direct current. يعني إن أنت تقدر تنقله لمسافات طويلة طبعا through الوايرز أو through الأسلاك and it can be changed into a direct current. السؤال رقم 2 some electrical circuits contain a sliding rheostat، أو ممكن يجي يقولك بطريقة تانية إيه الفانكشن بتاعة variable resistance أو sliding rheostat. هنقرأ الإجابة سوا. To control the electric current intensity in the electric circuit and the electric potential difference between its end. يبقى أنا عشان أتحكم في حاجتين electric current intensity وبالتالي تتحكم في electric potential difference between its end. السؤال التاني complete the following. The ampere is a unit of measurement of. بيسألك عن الأمبير، هو الميجرنج يونت بتاعت إيه؟ طبعا الأمبير it is the measuring unit of electric current intensity and S2. كلمة S2 هو equivalent لإيه أو بيكون مكافئ لإيه؟ أبتدي أفتكر الأمبير إيه المكافئ بتاعه. الإيكويفالنت بتاع الأمبير يا إما أقول فولت ديفايدد الأوم أو كولوم ديفايدد السكند. نقرأ الإجابة تاني. Ampere is the measuring unit of current intensity through an electric circuit and S2 أو equivalent to أو مكافئ لإيه؟ كولوم بير سكند or فولت بير أمبير فولت بير أوم. السؤال رقم 2 في الكومبليت. Volt is the unit of measurement of and S2. اتفقنا S2 يعني equivalent لإيه؟ بالmeasuring units بتاعته. الفولت هو اليونت بتاعت الميجرمنت of the potential difference cross two terminals أو two ends of the conductor. equivalent لإيه؟ أفتكر من القوانين بتاعتي الفولت كان equivalent جول divided الكولوم أو أمبير تايم أوم. نقرأ الإجابة تاني. يبقى الفولت it is the measuring unit of the potential difference across two terminals of the conductor. لو مش عايزة أقول two terminals of a conductor ممكن أقول two ends of the conductor equivalent to joule divided coulomb or ampere time ohm. السؤال اللي بعد كده بيقولي compare between the following. هنعمل comparison أو نبتدي نعمل مقارنة بين number 1 ohm meter and sliding rheostat. بدل هو سابها لي هنا مفتوحة ممكن أقول أي نقط من عندي، لكن لو قال لي مثلا 2 points أو 3 points يبقى أنا لازم أكتب كل النقط اللي هو كتبها لي. هو هنا سابها لي general و open مفتوحة، فبيقول لك الأوم ميتر and sliding rheostat. تيجي نقرا مع بعض المقارنة. الأوم ميتر is the measure the electric resistance أو ال R in the electric circuit. دوت عبارة عن device أو جهاز بيقيس الإلكتريك ريزيستنس أو ال R. طب والريوستات أو sliding rheostat أو variable resistance control the electric current intensity in the electric circuit and the electric potential difference between its ends. السؤال الثاني compare between the electrochemical cells and generators. يلا نقرأ الإجابة. The electrochemical cells they are cells in which the chemical energy is converted into electric energy. يبقى هنغير الكيميكال into electric and produce direct current. طبعا لو عايز تزود ممكن تقول used in electroplating and operating some electric appliances. طيب بالنسبة للجنريتورز they are devices هم عبارة عن مجموعة من الأجهزة which change the kinetic energy أو the mechanical energy is converted into electric energy and produce alternating current. لو عايز تزود ممكن أقول له used in lighting houses and operating electric appliances. آخر كومبير معانا compare between the direct current and the alternating current. لو عملت مقارنة بين الدايركت كارنت ال DC والالترناتينج كارنت ال AC عندي أكتر من بوينت ممكن أتكلم عنها. الدايركت كارنت بيكون it's a current has constant intensity and direction. ثابت في الانتنستي في الشدة بتاعته والدايركشن. بالنسبة لل AC variable in intensity and direction. A direct current produced from electrochemical cells أما ال AC produced from generators. ال DC can't be changed into AC أما ال AC can be changed into DC. بعد كده ال DC can't be transferred for long distances ما تقدرش تنقله لمسافات طويلة أما ال AC can be transferred for long distances through wires.
بعد كده الاستخدام used for electroplating process عمليات الطلاء بالكهرباء and operating some electric appliances. أما ال AC used for lighting houses and operating electric appliances. بريب 3 نخلي بالنا دي من المقارنات المهمة ولازم أركز عليها. الأسئلة اللي بعد كده بيقول لي عبارة عن مجموعة من البروبلمز. calculate the electric current intensity flowing through a wire. تمام، ومديلك عندك البوتنشال ديفرنس 220 فولت والريزيستنس 20 اوم. عايز منك الالكتريك كارنت انتنسيتي الاي. نفتكر مع بعض الاي كانت بتساوي ايه؟ الاي كانت بتساوي البوتنشال ديفرنس ديفايدد الار، من طبعا القانون بتاعنا ان الفي ايكوال الاي تايم الار. طيب ميس هو مديني البوتنشال ديفرنس 220 فولت ديفايدد باي الار اللي هي 20. بالكالكوليتر على طول هيطلع لك 11، وما نساش الميجرنج يونت 11 امبير. نقرا الاجابه مره تانية. since I equal V divided R 220 divided 20 equal 11 ampere. Problem number 2. If the work done required to transfer 40 coulomb is equal to 20 joules through a wire with a resistance equal 10 ohm, calculate the electric current flowing through the wire. طالب مني مديني الورك done ومديلك الكوانتيتي اوف electricity ومديني كمان الار ب 10 اوم. عايز منك الالكتريك كارنت through the wire. تعال نحل مع بعض المسألة رقم 2. since ال V equal W over Q فهعوض يبقى 20 divided ال 40 equal 0.5 فولت. كده انا جبت مين؟ انا جبت كده البوتنشال ديفرنس من القانون اللي فوق ان ال I equal V divided ال R يبقى 0.5 divided 10 هيطلع لي 0.05 امبير. المسألة رقم 3. A conductor with a resistance 22 ohms يبقى ال R equal 22. نخلي بالنا and the amount of electricity flowing through it per second is 10 coulomb يبقى ال Q equal 10 coulomb per second. يبقى التايم عندي التايم equal 1 second. calculate the potential difference. انا عايز هنا مين؟ ال V. نخلي بالنا كويس ال V عندنا بتيجي بطريقتين، يا اما ال V equal I time R or W over the Q. طيب انا مديالك هنا مين؟ تعال نبص كده. اكيد طبعا هستخدم القانون الاولاني ان انا لازم اجيب ال I equal ال Q divided ال T. بما ان ال I equals Q divided ال T هعوض تعويض مباشر، يبقى 10 divided التايم ب 1 يبقى هتساوي 10 امبير. كده انا جبت ال I وعندي ال R. اعرف اجيب ال V طبعا لان ال V بتساوي ال I في ال R. هعوض بس. اولا I equal Q divided T 10 over 1 equal 10 امبير. V equal I time R لان انا جبت ال I في الاول عملت I time R 10 time 22 هيطلع لي 22 فولت 220 فولت. اخر مسألة معانا you have 3 identical electric cells. لما يقول لي كلمة identical يبقى كلهم بيكونوا similar او كلهم عندهم نفس الفاليو او كلهم عندهم نفس القيمة. each one has EMF or electromotive force 1.5 فولت. يبقى التلاتة كلهم similar لبعض 1.5 فولت. withdrawing how they can be connected to obtain an electromotive force 1.5 فولت 3 فولت وعندك 4.5 فولت. اخلي بالي كويس I have two types of connection. عندك series connection وعندك البارل connection. في السيريس connection بجمع بعمل السميشن بتاعهم كلهم، يعني E1 plus E2 plus E3 ده وانا هتكلم على series. طب مثل لو parallel connection ال EMF of the battery اكنك بتتعامل مع وحدة سيل واحدة بس حتى لو حطيت مليون الكتريك سيل تحت بعض. فهو عايز منك حاجتين، مرة تكون 1.5 يعني اكنك بتتعامل مع واحدة. في الحالة ديت لو هي قيمة بتاعة الاي بتاعة الباتري equal E1 لوحدة سيل بس يبقى انت لازم توصل parallel. ميس طيب امتى بيكونوا؟ لو انا جمعت التلاتة يعني 1.5 plus 1.5 plus 1.5 ده انت لما هتوصل سيريز وفي الحالة دي هتديلك 4.5 يبقى هنا لازم اوصل سيريز. طب ميس لا هي 1.5 بارل ولا هي 4.5 سيريز، يبقى في الحالة ديت لازم اعمل ايه؟ لازم اوصل سيلز تكون سيريز ولازم اوصل بارل. طيب ازاي اجيب 3 فولت؟ تعال نشوف. اول كيس عشان اجيب 1.5 فولت هوصل التلاتة الكتريك سيلز بارل كونكشن. كلمة بارل يعني التلاتة فوق بعض وهعمل 2 بولز زي ما انت شايف
كل النيجاتيف مع بعض في بوينت وكل البوزيتيف مع بعض في بوينت. طب ميس لو انا عايز 4.5 فولت هجمع كلهم هيكونوا سيريس كونكشن كلهم ورا بعض. ادي واحد، دي اول سيل، ادي التانية، ادي التالتة. يبقى انا كده عندي 2 بولز، واحد نيجاتيف والتاني عندك بوزيتيف. طيب عشان اجمع الاي ام اف للباتري هجمعهم مع بعض، يبقى 1.5 بلس 1.5 بلس 1.5 ايكوال 4.5 اللي هي بنقول عليه اي للباتري ايكوال ان تايم اي 1. ده لو كلهم سيميلر لبعض. الان العدد بتاعهم هم عددهم 3، الواحده بكام؟ الواحده ب 1.5، يبقى 3 تايم 1.5 هتطلع لك 4.5 فولت. الكيس رقم 2 ولا بارل ولا سيريز، هو عايز 3 فولت. في الحاله ديت هوصل 2 بارل زي ما انت شايف 2 فوق بعض، بدل اي حاجه بارل بتدي لك قيمه حاجه واحده بس. يعني هنا الاثنين دي 1.5 فولت ودي 1.5 فولت، يبقى الاثنين دول على بعض كده هيدوا لك كام بالظبط؟ هيدي لك 1.5 واحط واحده سيريز معاهم، يعني اكنك بقول لك 1.5 بلس 1.5 هتدي لي 3 فولت. وبكده نكون وصلنا لنهايه التقييم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.